Good morning. Today's topic is radix 2 DAT FFT algorithm. Okay, the steps required to perform radix 2 DIF FFT algorithm, decimation in frequency, fast Fourier transform algorithm. Right? So, in the previous class, we have seen DIT FFT, decimation in time, fast Fourier transform. Okay, now we're going to deal decimation in frequency phosphorate transform. Okay, these are the steps to perform the problem, right? So these are the summary of steps we have to do to get the answer using DIF FFT algorithm, decimation in frequency phosphorate transform algorithm. See here, decimation in time and decimation in frequency రెండు కంపేర్ చేస్తే 80% ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకేనమ్మా, 80% ఆఫ్ స్టెప్స్ మీకు ఒకటేలాగా ఉంటాయిరా, ఒక్క రెండు మూడు స్టెప్స్ మాత్రమే మారుతాయి, రైట్? సో చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ కామన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపిల్స్ n ఈక్వల్ టు 2 power m, వేర్ m ఈజ్ an నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్. m ఈజ్ హియర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, రైట్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ కామన్, the number of input samples n equal to 2 power m, n equal to 2 power m, right? And input sequence is taken in natural order here. Okay, in DIT FFT algorithm, input is taken in bit shuffle order. Okay, input is taken in bit shuffle order. But in decimation frequency phosphorate transform, input is taken in natural order. Okay, input is taken in natural order. Okay, Nama, ఇది ఒక మేజర్ పాయింట్ అన్నమాట. అశోక్ వర్మ, right? Now, number of stages in cyclic flow graph is given by m equal to log n base 2. ఈ స్టెప్ కూడా కామన్ అయినమ్మా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ స్టెప్ రెండు మనం మెర్జ్ చేసేయచ్చండి దీన్ని. ఓకే, డెసిమేషన్ ఇన్ టైం అండ్ డెసిమేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెండిట్లో కూడా. సో ఈ పాయింట్ మాత్రం కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఏంటి అశోక్ వర్మ, డూ యు హావ్ ఎనీ కామన్ సెన్స్? One second. Right. Now, each stage consists of n by 2 butterflies. ఓకే, డెసిమేషన్ ఇన్ టైం ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లోను, డెసిమేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో కూడాను ఈ స్టెప్ కామన్ అండి. ఓకే, ఈచ్ స్టేజ్ పొసెస్ n by 2 బటర్ఫ్లైస్, రైట్? సో ఇప్పటిదాకా మనకి స్టెప్ 2 మన డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ నేచురల్ ఆర్డర్ ఇన్ DIF-FFT algorithm, and in DIT-FFT algorithm input is taken in bit shuffling order. In DIF-FFT algorithm input is taken in natural order, and fifth step is also different. Okay, input and output for each butterfly are separated by 2 power capital M minus small m, 2 power capital M minus small m, right? In DI in DIT-FFT algorithm it is different. Okay, in DIT-FFT algorithm it is different, right? See here, in DIT-FFT algorithm input output of each butterfly are separated by 2 power m minus 1 samples, 2 power m minus 1 samples in DIT-FFT algorithm. But in DIF-FFT algorithm, okay, the input and output are separated by 2 power m minus m samples, 2 power capital M minus small m samples, capital M minus small m samples. Okay, Nandi?
So now number of complex multiplications is given by n by 2 log n base 2. ఇది కూడా స్టెప్ కామన్ ఏనమ్మా. n by 2 log n base 2. And number of complex additions is given by n log n base 2. ఇది కూడా కామనే, రైట్? అండ్ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ కాంపోనెంట్స్, ఓకే, ఇది మాత్రం మళ్ళీ మారుతుందండి. మనకి TITFT అల్గోరిథంలో k ఈక్వల్ టు NT బై 2 పవర్ స్మాల్ m మైనస్ 1 అమ్మా మనకి ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంపోనెంట్స్ TITFT అల్గోరిథంలో. ఓకే, బట్ హియర్ మనకి ఫార్ములా మారుతుందండి. k ఈక్వల్ టు NT బై 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ప్లస్ 1. ఓకే, 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ప్లస్ 1 where t varies from 0 to 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m మైనస్ 1. ఓకేనండి, అర్థమవుతుందా? ఈ ఫార్ములా మాత్రం మారుతుంది. ఓకే, అండ్ నౌ ఇది కూడా మారుతుందమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఈచ్ స్టేజ్ ఇస్ గివెన్ బై 2 పవర్ m మైనస్ 1. నెంబర్ ఆఫ్ sets in each number of sets of butterflies in each stage is given by 2 power m minus 1 here. Okay, DITFT algorithm లో ఏమవుతుందమ్మా? 2 power capital M minus small m. ఓకేనండి, 2 power capital M minus small m. ఓకే, ఇవి మనకి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 4 స్టెప్స్ మనకి వేరీ అవుతాయిరా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ వేరీ అయ్యేది ఏంటమ్మా? ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ నేచురల్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ ఇంకో స్టెప్ ఏం మారుతుందండి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై సెపరేటెడ్ బై 2 పవర్ m minus 1 m minus m samples, capital M minus small m samples. Here capital M is total number of stages and small m is stage number. If we are drawing signal flow graph in stage 1, small m is equal to 1. If we are going to draw signal flow graph in stage 2, small m is equal to 2. ఓకే, ఆ విధంగా అన్నమాట. సో స్టెప్ 2 మారుతుంది, స్టెప్ 5 కూడా మారుతుంది. తర్వాత ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ మారుతాయి అన్నమాట. ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆర్ గివెన్ బై k ఈక్వల్ టు NT బై 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ప్లస్ 1, where t ఈక్వల్ టు 0 టు సో ఆన్ 2 పవర్ m మైనస్ 1 మైనస్ 1. ఈ ఫార్ములా మారుతుందమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th పాయింట్ మారుతుంది అన్నమాట. ద నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఇస్ గివెన్ బై 2 power capital M minus 1. Sorry, small m minus 1. 2 power small m minus 1. Okay, Nandi. So let us take one example and do the problem. అయితే ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి మారేది ఏంటి అంటే బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ అమ్మా. బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మీరు ఎలా తీసుకోవాలి? ఇక్కడ మీరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. ఇదిగోండి, ఈ xm ఆఫ్ pని నేను a అనుకుంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a అండ్ xm ఆఫ్ q ఈస్ b, ఇది a ఇది b అనుకుంటే, దెన్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే అమ్మా ఇక్కడ a ప్లస్ b వస్తుందిరా. a ప్లస్ b ఇస్ ద అవుట్పుట్ హియర్, రైట్? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇలా గుర్తుంచుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? a మైనస్ b హోల్ ఇంటూ ఒమేగా nk ఇదన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేది అప్పటికి. అయితే DITFT అల్గోరిథంలో మనం ఇన్పుట్ బికి ఇస్తున్నాము ఒమేగా nk అన్నది. అయితే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏకి ఇస్తాము ఒమేగా nk. ఓకే, బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ కూడా మారుతుంది. సో టోటల్ 4 స్టెప్స్ మారుతాయమ్మా. ఒకటేంటి? ఇన్పుట్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ నేచురల్ ఆర్డర్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ 2 పవర్ m మైనస్ 1. ఒక రెండోది మారుతుంది. మూడోది వచ్చేటప్పటికి ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్, ఇది మారుతుంది. అండ్ ఫోర్త్ వన్ కమింగ్ టు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సపరేషన్. 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m. ఓకేనండి, నౌ ఒకసారి ప్రాబ్లం చూద్దాము. డిఫరెన్సెస్ అండ్ సిమిలారిటీస్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నామమ్మా. సిమిలారిటీస్ ఏంటి? సిమిలారిటీస్ మిగతా అవన్నీ కూడా సిమిలారిటీసే. డిఫరెన్సెస్ ఏముంటాయి అంటే DITFT అల్గోరిథంలో
input is taken in bit reversal order, while in DIF FFT algorithm input is taken in natural order. Input is taken in natural order. Okay, అదే DIF FFT బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే డిఐఎఫ్ ఐఎఫ్కి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ ఇంకోటి డిఫరెన్సెస్, ఇది ఒకటే ఇచ్చాడు కానీ బుక్ లో ఇంకా మనకు ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏమేంటి అంటే ఇది కొన్ని 4 రాసుకోవాలరా. ఫస్ట్ వన్, ఇన్పుట్ ఇస్ టేకెన్ నేచురల్ ఆర్డర్ హియర్, బట్ ఇన్ డిఐడిఎఫ్ అల్గోరిథం ఇన్పుట్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై సెపరేటెడ్ బై 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m ఇక్కడ. అదే డిఐటిఎఫ్ అల్గోరిథం అయితే కనుక 2 పవర్ M మైనస్ 1 స్మాల్ m మైనస్ 1. ఓకేనండి, 2 పవర్ స్మాల్ m మైనస్ 1 స్మాల్ m మైనస్ 1. ఓకే, ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సెపరేషన్ అనమాట. అండ్ థర్డ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, టోటల్ ఫ్యాక్టర్ కాంపోనెంట్స్. టోటల్ ఫ్యాక్టర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి థర్డ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అండ్ ఫోర్త్ డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్. ఓకే, డిఐటిఎఫ్ అల్గోరిథం వచ్చేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఎన్నమ్మా, 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m. ఓకే, అంటే ఫర్ స్టేజ్ 1 తీసుకుంటే మనకి ఎన్ని ఉంటున్నాయండి బటర్ఫ్లైస్ సెట్స్, 2 పవర్ క్యాపిటల్ M. ఇప్పుడు చెప్తా డిఐటి కమ్మా గుర్తుంచుకోండి. క్యాపిటల్ M మీన్స్ ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఇస్ టేకెన్, ఇన్పుట్ మనకు 16 బిట్ తీసుకుంటే కనుక దెన్ ఐ హ్యావ్ 4 స్టేజెస్. అదే ఇన్పుట్ కనుక 8 బిట్ తీసుకుంటే క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది అనమాట. 3 మైనస్ స్మాల్ m వాల్యూ స్టేజ్ 1 లో 1, సో 3 మైనస్ 1 2 అంటే 2 స్క్వేర్. 4 బటర్ఫ్లైస్ వస్తాయి మనకి సెక్షన్ స్టేజ్ 1 లో. మనం నిన్న చూసాం ఇది, రైట్. అదే ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఏముంటుందండి ఫార్ములా డిఐఎఫ్ FFT అల్గోరిథం లో 2 పవర్ M మైనస్ 1. సో 2 పవర్ స్మాల్ m అంటే స్టేజ్ 1 కి 1, సో 1 మైనస్ 1 0. 2 పవర్ 0 అంటే ఓన్లీ 1 సెట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉంటుంది స్టేజ్ 1 లో. 1 సెట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉంటుంది స్టేజ్ 1 లో. ఓకేనా, సో ఇలా మనం డిఫరెన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తాము. తర్వాత మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్. ఓకే, ఏ బి అనే 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే కనుక ఒక అవుట్పుట్ ఏమో A ప్లస్ బి అవుతుంది, ఇంకో అవుట్పుట్ ఏమో A మైనస్ బి ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే అవుతుంది అనమాట. A మైనస్ బి హోల్ ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే అవుతుంది అనమాట. ఇది డిఫరెన్సెస్, రైట్. సో let us take one problem here. ఇంక మొత్తం మనకి సిద్ధ తీసానమ్మా. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపిల్స్ n equal to 4m సేమ్. నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్, ఓకే అది సేమ్. ఈచ్ స్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ n/2 బటర్ఫ్లైస్, ఇది కూడా సేమే పాయింట్, రైట్. ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ n/2 log n base 2, ఇది కూడా సేమే. నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ n log n base 2, ఇది సేమే. ఓకే, మిగతావన్నీ కూడా మనకి సేమ్ పాయింట్స్ ఏనండి. ఓకే, సో let us do problem now. Repeat example 4.6 using DIF FFT algorithm. Okay, ఈ 4.6 ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనం నిన్న చూసాం. See here, ఇది మనకి where did I put? Okay, I think it's missing here. మనం నిన్న చేసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటేనండి ఇది 1 2 3 4 4 3 2 1 అమ్మా. ఓకే, x of n is equal to, క్వశ్చన్ మనకి x of n is equal to 1 2 3 4 4 3 2 1. ఓకే, ఈ శాంపిల్ కి ఈ సీక్వెన్స్ కి మనం ఇప్పుడు డిఐఎఫ్ FFT అల్గోరిథం చేయాలమ్మా. డిఐఎఫ్ FFT అల్గోరిథం చేయాలి దర్శన, రైట్. సో క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్, x of n is equal to 1 2 3 4 4 3 2 1. ఓకే, and we have to get the answer using DIF FFT algorithm. Okay, so now it will in fact is పక్కన వచ్చేటప్పుడు కొంచెంసేపు. now ప్రాబ్లం లోకి వస్తే చూడండి, స్టెప్ 1 n equal to 2 power m, capital N is equal to 2 power capital M. Okay, here n equal to ఎంత వాల్యూ 8 equal to 2 cube.
8 ఈక్వల్ టు 2 క్యూబ్. అంటే మనం ఇక్కడ మూడు స్టేజ్లు ఉంటాయమ్మా. సో ఇక్కడ దాకా స్టేజ్ 1, ఓకే, ఇది మనకి స్టేజ్ 1, ఇది మనకి స్టేజ్ 2, ఇది స్టేజ్ 3, రైట్? 3 స్టేజ్స్ ఉంటాయమ్మా. బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుందంటే రండి, ఇక్కడ మీరు చేసిన డిఐటిఎఫ్ అల్గోరిథంకి రివర్స్ చేయండి, రివర్స్ బొమ్మ వేయండి అంతే. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ న్యాచురల్ ఆర్డర్ హియర్. గమనించండి, ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ న్యాచురల్ ఆర్డర్ హియర్. మనం డిఐటిఎఫ్ అల్గోరిథంలో ఇన్పుట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అమ్మా. కానీ ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్పుట్ మనకి న్యాచురల్ ఆర్డర్లో ఉంటుందండి, న్యాచురల్ ఆర్డర్లో ఉంటుందన్నమాట, న్యాచురల్ ఆర్డర్. ఓకే, అదే అవుట్పుట్ మాత్రం ఎలా వస్తుందంటే మనకి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్లో వస్తుందమ్మా. అవుట్పుట్ మనకి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్లో వస్తుందండి, బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్లో వస్తుందమ్మా, బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. అంటే చూడండి, అవుట్పుట్ మనకి x0, x4, x2, x6, x1, x5, x3, x7. అంటే మన ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఈవెన్ ఆడ్ సీక్వెన్స్ కి డివైడ్ అవుతోంది. అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ ఆడ్ సీక్వెన్స్ కింద డివైడ్ అవుతోంది. ఇన్పుట్ మాత్రం న్యాచురల్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది. అదే డిఐటిఎఫ్టీ అర్థం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే డిఐటిఎఫ్టీలో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇన్పుట్ మనకి బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈవెన్ ఆడ్ కింద డివైడ్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ మాత్రం మనకి న్యాచురల్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలండి, రైట్? అండ్ నౌ ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ సేమ్ అయిపోయింది. ఫోర్త్ పాయింట్, ఈచ్ స్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ n/2 బటర్ఫ్లైస్. ఈచ్ స్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ n/2 బటర్ఫ్లైస్. ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా n/2 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయమ్మా. ఇప్పుడు తీసుకున్న శాంపిల్ 8 ఇన్పుట్ అయితే కనుక 8/2 మీన్స్ 4. ఓకే, 4. మనకి ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా 4 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయండి. ఇదొక బటర్ఫ్లై, ఇదొక బటర్ఫ్లై, ఇదొక బటర్ఫ్లై, ఇదొక బటర్ఫ్లై. స్టేజ్ 1 లో 4 బటర్ఫ్లైస్. స్టేజ్ 2 లో 1, 2, 3, 4. I have 4 butterflies. Stage 3 లో కూడా I have 4 butterflies. n/2, n = 8 కాబట్టి 8/2 4 butterflies. ఓకేనండి. సో టోటల్ నాకు ప్రతి స్టేజ్ లో కూడాను 4 butterflies ఉన్నాయి. ఓకే, n/2 butterflies. అండ్ నౌ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 2 power M minus small m. ఓకే, M minus small m. ఓకేనండి. సో 2 power M మైనస్ స్మాల్ m, ఇది మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సపరేషన్ అమ్మా. స్టేజ్ 1 తీసుకుంటే స్మాల్ m వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఫర్ స్టేజ్ 1 స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 power M ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్. M మనకి ఎంత, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ 3 అన్నమాట. 3 మైనస్ స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 3 మైనస్ 1 అంటే 2, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 4 శాంపిల్స్. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ శాంపిల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ ఇక్కడ రావాలి. కానీ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ వీ హావ్ టు మెయింటైన్? 4 శాంపిల్స్ మన డిఫరెన్స్ రావాలిరా. కాబట్టి 1, 2, 3, 4 తీసేసి ఇక్కడ నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నానమ్మా. ఇక్కడ నేను దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను, చూడండి ఇలాగా. ఓకే, అలాగే సెకండ్ ఇన్పుట్ ఇది తీసుకుంటే కనుక అవుట్పుట్ ఎక్కడ రావాలి, ఇక్కడ రావాలి. కానీ ఏం చేయాలి, 4 బిట్ డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. సో 1, 2, 3, 4 శాంపిల్స్ డిఫరెన్స్ రావాలి. సో 4 శాంపిల్స్ తీసేసి నెక్స్ట్ శాంపిల్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నానమ్మా, నేనట్లాగే. ఓకేనండి, మనము ఈ విధంగా బటర్ఫ్లైస్ ని డ్రా చేస్తాము. ఓకేనండి. సో స్టేజ్ 1 లో మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డిఫరెన్స్ 4 ఉంటుంది అనమాట. అదే స్టేజ్ 2 చెప్పటికి ఏమవుతుంది, స్మాల్ m వాల్యూ 2 అవుతుంది. ఓకే, స్మాల్ m వాల్యూ విల్ బి 2. సో 3 మైనస్ 2. ఓకే, 3 మైనస్ 2 అంటే ఎంత, 1. 2 power 1 అంటే 2. సో ఇన్ స్టేజ్ 2 అంటే m equal to 2, when m equal to 2, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 2 శాంపిల్స్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అవుట్పుట్ ఆఫ్ స్టేజ్ 1 is the input for second stage. Output of first stage is the input for second stage. ఓకే, కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్న శాంపిల్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ రావాలి, కానీ ఇక్కడ తీసుకోవట్లేదు మనం. ఎందుకని, డిఫరెన్స్ మనకి 2 ఉంది కాబట్టి, శాంపిల్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి 1, 2 తీసేస్తే ఇదిగోండి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం రా మనము. వీఆర్ కనెక్టింగ్ హియర్. ఓకే,
అలాగే నెక్స్ట్ శాంపిల్ కూడా, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శాంపిల్ పైకి ఇస్తున్నానండి, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ శాంపిల్ పైకి ఇస్తున్నాను. ఎందుకు ఇలా నేను 2 శాంపిల్స్ కింద 2 శాంపిల్స్ పైకి ఇస్తున్నాను అంటే వీ హ్యావ్ టు గెట్ 4 బటర్ఫ్లైస్ ఇన్ స్టేజ్ 2. ఓకే, ఇలాగ తప్పించి రావు కదా మనకి, అందుకని వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ దిస్ ఫార్మ్. అండ్ అలాగే స్టేజ్ 3 m equal to 3, సో 2 power capital M minus small m. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సపరేషన్ ఏమవుతుందిరా, 2 power 3 minus 3, capital M equal to 3, small m is also 3 for stage 3. సో 2 power 0 అంటే 1. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ separated by 1 sample. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ separated by 1 sample. ఓకేనండి, రైట్. సో మనం అలా గీస్తున్నాము. ఓకే, అండ్ నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ n by 2 log n base 2 అంటే 8 by 2 log n base 2 అంటే 8 by 2 అంటే 4 log n base 2. n అంటే ఇక్కడ 8 base 2. సో 8 అని రాసుకోవచ్చు అమ్మా, ఇక్కడ మనము 2 cube అని రాసుకోవచ్చు. 8 ని మనము 2 cube అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 4 3s are 12, log 2 base 2 1. సో we have 12 complex multiplications. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ 8 log n base 2 అంటే n log n base 2 అంటే 8 into log n base 2 అంటే ఇక్కడ 8 వస్తుంది రాజన్న. ఓకే, 3 is 24 complex additions are there for 8 samples అన్నమాట. సో we have to perform 24 ఎడిషన్స్ అన్నమాట, కాంప్లెక్స్ ఎడిషన్స్ మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత ట్రూడిల్ ఫ్యాక్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఏమవుతుంది, nt by 2 power capital M minus small m plus 1. సో n అంటే ఇక్కడ అంతా 8t by 2 power capital M వాల్యూ 4 ఎప్పుడు కూడాను, స్మాల్ m వాల్యూ ఫర్ స్టేజ్ 1 వేస్తే 1, సో -1 ప్లస్ 1. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 power 8 by 2 power 4. ఓకే, 8 by 2 power 4, రైట్. సో 2 power 4 అంటే ఎంత, 16. 8 by 16 అంటే 1 by 2 అంటే t by 2. ఓకే, t వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుందమ్మా, t ఈక్వల్ టు 0 to so on 2 power capital M minus small m. capital M మనకి ఎంత, ఓ సారీ, క్యాపిటల్ మనకి 3 కదమ్మా, ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పలేదు నాకు, స్టేజ్ 3 కదా మనం తీసుకుంటోంది. సో ఇట్ ఈస్ 3. ఓకే, సో 8t by 2 cube, 8t by 2 cube అంటే ఏంటమ్మా, t వాల్యూ 2 cube అంటే 8 కాబట్టి. ఓకే, సో t వాల్యూ అండ్ t వేరీస్ ఫ్రమ్ 0 to so on 2 power capital M వాల్యూ 3 minus small m వాల్యూ 1 minus 1. సో 3 minus 1 2 స్క్వేర్ అంటే 4 minus 1 అంటే 3. సో 0 to 3 అమ్మా, 0 to 3 అదర్ ట్రూడిల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, t అన్నమాట అంటే ఒమేగా n0, ఒమేగా n1, ఒమేగా n2, ఒమేగా n3 ఇవి మనం చేయాలండి ఇప్పుడు మనం. సో ఒమేగా 80, ఒమేగా 81, ఒమేగా 82 అండ్ ఒమేగా 83. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రూడిల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ వేసుకోవాలమ్మా మనము, ట్రూడిల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కడ వేసుకోవాలి, శాంపిల్ ఏకి వేసుకోవాలండి, శాంపిల్ ఏకి వేసుకోవాలమ్మా మనం ట్రూడిల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో శాంపిల్ ఏకి వేసుకుంటే రైట్, చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ 1, బి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ ఈ బటర్ఫ్లైకి బి ఎక్కడ వస్తుందమ్మా మనకి, ఇక్కడ వస్తుందండి, ఇది 4 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టైం 2 తీసుకోకూడదమ్మా, తప్పు చేస్తారు అందరూ ఇక్కడే. ఓకే, ఈ బటర్ఫ్లైకి ఇది ఏ, ఓకే, ఇది బి, రైట్. రైట్, సో ఇప్పుడు 1 ఇది 4, బి వాల్యూ ఇక్కడ 4. ఓకే, బి వాల్యూ 4 అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్, ఏ ప్లస్ బి అంటే 1 plus 4. ఓకే, 1 plus 4, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎంతమ్మా, 1 minus 4 into ఒమేగా ఎన్కే. ఒమేగా ఎన్కే అంటే ఎంత, ఈ బటర్ఫ్లైకి వేసుకోవాలిరా, ఈ బటర్ఫ్లై ఒమేగా ఎన్కే ఎంత ఉంది, ఒమేగా 80 అంటే వాల్యూ 1. ఓకే, అంటే అవుట్పుట్ 5 అవుతుంది, రైట్. ఇంకొక అవుట్పుట్ -3 అవుతుందమ్మా,
-3 అవుతుందమ్మా. 4 - 3. సో ఇక్కడ వాల్యూనేమో 5, రైట్? ఇక్కడ వాల్యూనేమో -3. ఓకే. తర్వాత ఈ శాంపిల్కి వాట్ విల్ బి ద ఇన్పుట్? 2 ఒక ఇన్పుట్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్ ఈ బటర్ఫ్లైకి ఇంకో ఇన్పుట్ ఎంతమ్మా? 3. సో 2 3. సో 2 + 3 5. 5 మనకి ఒక అవుట్పుట్ అండి. 5 మనకి ఒక అవుట్పుట్. తర్వాత 1 - 3, సారీ 2 కదా అది, 2 - 3 ఇంటూ ఒమేగా ఎన్కే. ఈ బటర్ఫ్లైకి ఒమేగా ఎన్కే ఎంతమ్మా వాల్యూ? ఒమేగా 81. ఒమేగా 81 అంటే వాల్యూ ఎంత? 0.707 - j 0.707. ఓకే. సో ఇంటూ 0.707 - j 0.707. ఇది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? మల్టిప్లై చేయండి. 2 - 3 అంటే -1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? -0.707 + j 0.707 వస్తుందమ్మా ఆన్సర్ మనకి. ఓకే. ఇట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? ఇది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఈ అవుట్పుట్? ఇది ఎక్కడ వస్తుందమ్మా ఇది అవుట్పుట్? ఇది గమనించండి. ఈ బటర్ఫ్లైకి ఒక అవుట్పుట్ ఇది, ఇంకొక అవుట్పుట్ ఇది. ఓకే. ఇక్కడ మనకి 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి -0.707 + j 0.707 వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనము స్టేజ్ 2 కూడా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. స్టేజ్ 1 కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదిగోండి ఆన్సర్స్. 5 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఇంకెక్కడ వచ్చింది మనకి? ఫస్ట్ మనం చేసిన దానికి ఇక్కడ 1 2 3 4th 5th 1 2 3 4 5th 6th. ఓకే. 5th 6th 1 2 3 4 5th, ఇదిగోండి 6th. ఓకే. ఇవి మనకు అవుట్పుట్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇప్పుడు మనం చేసిన రెండు బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్స్ కూడా అనమాట. రైట్? ఇలా ఈ అవుట్పుట్లే నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఇన్పుట్లు అవుతాయి అమ్మా. ఓకేనండి. సో ఈ సెకండ్ స్టేజ్కి ఇన్పుట్లు ఏంటి అంటే అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ స్టేజ్ 1. మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సేమ్ బటర్ఫ్లైస్ A B వేసుకోవాలి. రైట్? వాటి యొక్క అవుట్పుట్స్ మనం డినోట్ చేయాలి. అర్థమైందా? డౌట్ ఏమన్నా ఉందా? ఇలాగే చివరి దాకా చేసుకెళ్ళాలరా. చివరి వచ్చిన ఆన్సర్ చూసారు. ఇది మాత్రం మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే బిట్ షఫుల్ ఆర్డర్ లో వస్తుందమ్మా. ఓకేనమ్మా? అర్థమవుతుందా? ఇది మనకి బిట్ షఫుల్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది x(0), ఇది x(4). ఓకే. x(4), ఇది కిందది x(0), x(4), x(2), x(6). రైట్? ఇది x(1), 0 4 2 6. ఇది x(0), ఇది x(4), ఇది x(2), ఇది x(6). ఇది x(1), రైట్? అవుట్పుట్ x(1), రైట్? ఇది x(3), ఇది x(5), ఇది x(7) అమ్మ అవుట్పుట్లు. మనకి ఇలా వస్తాయమ్మ అవుట్పుట్లు. మనకు అవుట్పుట్లు బిట్ షఫుల్ ఆర్డర్లో వస్తాయి అన్నమాట. మనం అవుట్పుట్ ఎలా వేసుకోవాలి? న్యాచురల్ ఆర్డర్లో అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఇది వెయ్యాలి, సెకండ్ అవుట్పుట్ ఇది వేయకూడదమ్మా, ఇది వెయ్యాలి అవుట్పుట్ రాసేటప్పుడు. అందుకే DIFF అల్గోరిథం వచ్చేటప్పటికి అవుట్పుట్ శాంపుల్కి 2 మార్క్స్ ఇస్తారమ్మా. కరెక్ట్గా వేసాలేదని చెప్పేసి అనమాట. రైట్? సో ఇది x(0), ఇది x(1), నెక్స్ట్ ఇది x(2), నెక్స్ట్ ఇది x(3). ఇలా మనము అవుట్పుట్ మనకు వచ్చే బిట్ షఫుల్ ఆర్డర్ని న్యాచురల్ ఆర్డర్లో చాలా నీట్గా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. హియర్ ఇక్కడ కూడా అలాగే రాసాడు వాడు. ఓకే, 1 సెకండ్. రైట్? చూడమ్మా ఇప్పుడు. సో x(0) ఇది. సో x(0), రైట్? ఇది x(0), ఇది x(0), ఇది x(2), ఇది x(4), ఇది x(6) కదా.
ఇది x(1), ఇది x(3), ఇది x(5), ఇది x(7) కదా. సో x(0) 20 ఫస్ట్ రాశాడు. నెక్స్ట్ x(1) రాయాలరా. 1 అంటే ఈ శాంపిల్ -5.828 - j 2.414 అది ఇక్కడ రాశాడు. ఓకే, x(0), x(1), x(2) నెక్స్ట్ రాసుకోవాలి. ఇదిగోండి 0 ఇక్కడ రాశాడు. x(3) -0.172 ఇదిగోండి ఇక్కడ రాశాడు. అండ్ x(4) 0 ఓకే ఇక్కడ రాశాడు. x(5) -0.172 + j 0.404 x(4) and then x(5). Next x(6) value 0, x(7) value -5.828 లాస్ట్ అన్నమాట. సో ఇలా మనం రాసుకుందామమ్మా. అయితే ఆన్సర్ మీకు వచ్చింది కరెక్టా రాంగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు గమనించండి జాగ్రత్తగా. మీకు ఒక కాంప్లెక్స్ వాల్యూ వస్తే ఖచ్చితంగా దానికి తగ్గ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఇంకోటి వచ్చి తీరాలి. ఓకే, ఇది మీకు చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. ఆన్సర్ రైట్ రాంగ్ అని మీకు తెలిసిపోతుందమ్మా. ఇక్కడ -5.828 - j 2.414 ఉందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంక అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ కాకుండా ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ లో వస్తాయి వాల్యూస్. అలాగే ఇదిగోండి ఇది తీసుకోండి 2 శాంపిల్స్ రైట్. ఇక్కడ మీకు ఎలా వచ్చింది -0.172 + j 0.414, ఇక్కడ -0.172 - j 0.414. ఈ రెండు మీకు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ లో ఉన్నాయి రైట్. ఇలా మీకు ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ టర్మ్ వస్తే అది కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పెయిర్ లో వస్తుంది అవుట్పుట్. కనుక మీకు కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ పెయిర్ లో రాలేదు అంటే మీకు ఆన్సర్ తప్పు. ఓకే గర్ల్స్, ప్లీజ్ రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Girls, write your numbers in chat box. Okay, Namma? Right? So, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి ఎగ్జామ్ హోంవర్క్ చేయండి అమ్మా. కంప్యూట్ 8-point DFT of a sequence x of n equal to 1 for 0 to 7 and 0 otherwise. అంటే ఏంటి, 0 to 7 వరకు 1 అంట. ఓకేనా అండి, 0 to 7 వరకు, 0 to 7 వరకు యాంప్లిట్యూడ్ 1 అంట. 1 1 1 1 1 1 1 1 ఓకేనమ్మా. మొత్తం శాంపిల్స్ 0 to 7 8. వాళ్ళు ఏమంటారు ఇక్కడ, వాడు అడిగింది ఇక్కడ ఏంటి అంటే 8-point DFT అని వాడు మనల్ని అడిగింది. ఓకేనా, కాబట్టి మీకు శాంపిల్ ఇప్పుడు ఏంటి, మీకు x of n is equal to 8 ones అనమాట. x of n is equal to 8 ones అనమాట. ఈ 8 ones సీక్వెన్స్ కి రైట్ పెర్ఫార్మ్ DIT FFT అండ్ DIF FFT. మీరు చూడండి అమ్మా, DIT FFT చేసినా DIF FFT చేసినా సరే మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక జాగ్రత్త గమనిస్తే ఇక్కడ ఇదిగోండి 8 ఫాలోడ్ బై 7 zeros. సేమ్ అలాగే మీకు DIF FFT కూడా వచ్చిందిరా, 8 ఫాలోడ్ బై 7 zeros. ఆన్సర్ మీకు ఒకటే వస్తుందమ్మా. బాయ్స్, రైట్ యువర్ రోల్ నెంబర్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. రైట్, సో మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లం మాత్రం డెఫినెట్ గా మీరు చెయ్యండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కంపల్సరీ అడగండి. ఓకే, టాపిక్ అర్థమైందా? రిప్లై సార్. ఇది మీరు రాసుకోవాలి, నోట్స్ రాసుకోవాలమ్మా, నోట్స్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి మీరు. నాకు ఇవ్వడానికి కుదరదు నోట్స్, ఇక్కడ నాకు నోట్స్ కూడా లేదు, కాలేజ్ ఏదో మెటీరియల్ ఉంది. సో లీవ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ రన్నింగ్ నోట్స్. ఓకే, సో DIT FFT అల్గోరిథం, DIF FFT అల్గోరిథం ఈ రెండు కూడా కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ రైట్. సో మీరు హోంవర్క్ 2 చేయండి రా. 8-point సీక్వెన్స్ 1 ఫాలోడ్ బై 8 ones ఒక సీక్వెన్స్. ఓకే, ఇది 8-point DFT. నెక్స్ట్ 4-point DFT 0 1 2 3. ఓకే, ఇది మనకి 4-point DFT అనమాట రైట్. దీనికే మీరు DIT FFT కనుక్కోండి, అలాగే DIF FFT కూడా కనుక్కోండి అమ్మా. ఈ రెండు కూడాను ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. రైట్, చేస్తే కొంతవరకు మీకు అవగాహన వస్తుంది. ఆన్సర్స్ మీకు ఖచ్చితంగా సేమ్ వస్తాయండి. ఓకే, ఆన్సర్స్ కంపల్సరీ మీకు ఒకటే వస్తాయమ్మా. సి హియర్,
మీకు ఇది ఆన్సర్ ఒకటేరా. చూడండి మీకు డిఐడిఎఫ్ అర్థం కాబట్టి డిఐటీలో మీకు ఏమొచ్చిందిరా, ఎక్స్ ఆఫ్ 0 6, ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఇది, ఓకేనమ్మా. ఇది 2, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 2, ఇది 0, ఇది 2, ఇది 1, ఇది 3. అవునమ్మా. సారీ డిఐడిఎఫ్ అర్థం కదా ఇది. డిఐడిఎఫ్ అర్థంలో ఇన్పుట్ మీకు బిట్షఫుల్ లో ఉంటుంది, అవుట్పుట్ మీకు నెక్స్ట్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది. ఇది 0 1 2 3 అనమ్మా ఇది. ఓకే, సో ఇది అవుట్పుట్ మనం రాసుకున్నామండి. కానీ డిఐఎఫ్ అర్థం వచ్చేటప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 0, ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ 2, ఓకేనమ్మా.